ایمان کا اقرار ہم رسولوں کے گیتے کے ساتھ مل کر کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا کماری مریم سے پیدا ہوا پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، حال میں ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اس کا 12واں باب 18ویں آیت کلام پاک میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ پہلے باب کی دوسری آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے، مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا، ہمارے لیے سے برکت ہو۔ آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ بڑا خوبصورت ہم گیت گا رہے تھے، خداوند اپنے لوگوں میں جو لوگ کی نا خدا کولند پھر برکت پاند۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق موجود ہوتا ہے، اور اگر خدا ہی موجود نہ ہو تو پھر بھی بلیسنگ نہیں مل سکتے۔ اگر خدا کے لوگ بھی موجود نہ ہو تو پھر بھی برکت نہیں مل سکتی۔ یہودی لوگ ایک دعا کرتے ہیں اور کرتے تھے، تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، اور شکر گزاری کرتے تھے، خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہمیں غیر قومیں پیدا نہیں کیا، یہودی پیدا کیا ہے۔ یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم یہودی ہیں، غیر قوم نہیں، خدا ہمارا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کلیسیائی تاریخ میں ایماندار شخص کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ کلیسیا میں پیدا کیا، کلیسیا میں بلایا گیا۔ اور کلیسیا کی تاریخ پولس رسول بتاتا ہے کہ کرنتھس کے ان سارے ایمانداروں کے نام جو خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے۔ کلیسیا ہونا فخر کی بات اس لیے ہے کہ مسیح یسوع میں پاک کیے گئے، مقدس ہونے کے لیے بلائے، مقدس تھے نہیں ہونے کے لیے بلائے۔ اور پھر لکھا ہے ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ پھر پالوس رسول اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ کلیسیائی تعریف ہے، اور اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن ایک ہی خدمت سب کے پاس ہو تو پھر بدن نہیں کہلا سکتا۔ لیکن کہتا ہے مگر اعضاء تو بہت سے ہیں مگر بدن یسوع مسیح کا ہے۔ ہم فردن مل کر یسوع مسیح کا بدن بنتے ہیں اور کلیسیا کہلاتے ہیں، اور کلیسیا ہیں، کلیسیا میں چرچ میں یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء، یا یسوع مسیح کا بدن۔
मुकामी कलीसिया और सारे चर्च की कलीसिया, बड़े चर्च की कलीसिया, ये ईमानदार की फखर। कलीसिया एक है, जितने भी यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कलीसिया है, और मुकामी कलीसिया का रुकन होना भी किसी भी शख्स के लिए शर्फ की बात है। जब जो बीमा पॉलिसी वाले हैं, किसी की बीमा पॉलिसी करना चाहे तो क्या करते हैं, क्या बताते हैं? बीमा पॉलिसी वाले उसकी खूबियां बताएंगे, उसके फायदे बताएंगे, आपको ये मिलेगा, आप आएंगे, आपका ये फायदा होगा, फ्यूचर में ये फायदा होगा, आपके बच्चों को ये फायदा होगा, आपका ये फायदा होगा, आपका ये फायदा होगा, आप इस तरह ग्रो करेंगे, फ्यूचर आपका महफूज होगा, मुस्तकबिल में आपको फिक्र नहीं होगी, अपनी जिंदगी की फिक्र करेंगे। सारी खूबियां बता के किसी शख्स को उस काम के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह मुकामी कलीसिया का जो मेंबर होता है, उसकी वफादारी जो है, ये भी उसके लिए बड़ी बरकत और फायदा मंद है। इसकी भी बड़ी खूबियां हैं और बड़े फायदे। और जैसा कि मैंने पिछले अच्छे रीजन बताई थी, अच्छे वजह थी कि क्यों हमें कलीसिया, मुकामी कलीसिया का वफादार रुकन होने की जरूरत है। और 6 खूबियां मैंने बताई थी। 10 मजीद बड़ी अहम वजूहात हैं कि मुकामी कलीसिया का मेंबर होना क्यों जरूरी है, या क्या फायदा है, क्या ब्लेसिंग है, क्यों हमें होना चाहिए। नंबर 1, खुदा ने इस कलीसिया को आपके लिए बनाया। ये ज़हन में रखने की जरूरत है। क्यों वफादारी करने की जरूरत है? क्योंकि खुदा ने स्पेशल उस जगह पे वो आपके लिए बनाई। क्यों बनाई है? ताकि उसके बदन का हिस्सा बन सके, उसकी कलीसिया का हिस्सा बन सके, उसकी बादशाही का हिस्सा बन सके, उसके लिए जिंदगी गुजार सके, उसके लिए आप जिंदा रह सके। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। इसलिए जब बनी इस्राइल को खुदा ने मूसा नबी के वसीले से कहा कि जाओ मेरी इबादत करो ताकि गुलामी में से क्या करो, छूट जाओ, तो फराउन ने कहा नहीं, तुम जितने जानवर तुझे चाहिए ले जा, बड़े बड़े लोग ले जिन्होंने इबादत करनी है, बाकी को इधर रहने दे। और फिर उसने कहा बच्चों को इधर ही रहने दे, बाकी को जाने दे। उसने कहा मैं खुदा की हयात की कसम, मैं एक फुल भी यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगा। हम सारे खुदा की इबादत, हम सारे मिलके खुदा के लोग खुदा की इबादत करेंगे। खुदा हमें दुनिया के झंझटों से छुड़ा कर एक दिन मुहैया करता है ताकि हम खुदा की हजूरी में खुश हो सके, उसकी वड्याई कर सके, उसकी प्रस्तिश कर सके, उसकी इबादत कर सके, उससे ब्लेसिंग हासिल कर सके, दुनिया के मसाइल से आजादी हासिल कर सके। लेकिन कब? जब खुदा की कलीसिया के साथ और खुसूसी तौर पर मुकामी कलीसिया के साथ हम वफादार। इसलिए कि तो खुदा ने वो चर्च आपके लिए बनाया है, जिस जगह पे भी रखा है वो आपके लिए है। इसलिए किसी भी मुकामी कलीसिया का वफादार मेंबर होना जरूरी है ताकि खुदा की हजूरी में आकर उसकी इबादत की जाए। इसलिए जितने लोग इस बात को समझेंगे, ऑटोमेटिकली वफादारी उनकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, खुदा की कलीसिया या मुकामी कलीसिया का वफादार रुकन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि खुदा ने अपने चर्च में तरक्की के लिए, जब तरक्की होती है खुदा खुश हो। खुदा ने आपको उस चर्च में या अपने बेटे के बदन का हिस्सा बना के खुदा को खुशी हो। लेकिन कब? जब हम वफादारी करेंगे फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसा पौलुस रसूल कहता है, अगर 21 मिनट मेरे पास आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं हूं, ना सर पांव से कह सकता कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमजोर होते हैं बहुत ही जरूरी। इसलिए खुदा इकट्ठा होने के लिए कहता था कि हम एक दूसरे से तकवीयत पर,
اور جب زورور ہوتے چلے جائیں گے خدا خوش ہوگا اور خدا ہمیں اور بڑھائے گا. اکیلا شخص چرچ نہیں ہو سکتا، کلیسیا نہیں ہو سکتا. اور کلیسیا کو خدا نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم کلیسیا میں آ کر کیا کریں؟ ترقی کریں اور آگے بڑھیں اور خدا کے نام کو جلا. کبھی کبھی سمجھنا ٹھیک ہے عبادت ہی کرنی جتنے مرضی کرنی، وہ تو ٹھیک ہے، عبادت جہاں مرضی ہم کر سکتے ہیں، لیکن مقامی طور پر جہاں ہمیں خدا نے رکھا ہے وہاں وفاداری کی جو بلیسنگ ہے وہ ہر جگہ پہ نہیں مل سکتی، نہ ملیں گی، نہ خدا دے گا. اس لیے مقامی کلیسیا کا وفادار رکن ہونا نہایت ہی ضروری ہے. نمبر 3، اس لیے مقامی چرچ کو خدا نے رکھا تاکہ ہم کسی نہ کسی دوسرے شخص کو خدا کی بادشاہی کا رکن بنا سکیں، اس میں عید کر سکیں، اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کر سکیں. جب ہم یہاں آئیں گے تو ہمارے وسیلہ سے کوئی نہ کوئی شخص خدا کی بادشاہی یا اس کی کلیسیا میں شامل ہو سکتا ہے. کلیسیا کے جو بائبل مقدس میں کنگ جیمز ورژن اس میں استعمال کیا لفظ وہ 114 دفعہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب اتنی بار کلیسیا کا لفظ استعمال کرنا کوئی خاص اہمیت و معنی رکھتا ہے. اس لیے جو شخص کلیسیا کی خصوصی طور پر مقامی کلیسیا کی اہمیت کو سمجھے گا آٹومیٹکلی وفاداری کرنا شروع ہو جائے گا. خدا نے اس لیے آپ کو مقامی کلیسیا میں رکھا ہے تاکہ اس کی بادشاہی کے لیے کسی نہ کسی دوسرے شخص کو قائل کر سکیں، مائل کر سکیں، جیت سکیں اور عید کر سکیں. اس لیے خدا کی نگاہ میں ایماندار شخص کی بڑی اہمیت ہے. اگر اس اہمیت کو سمجھے گا آٹومیٹکلی خدا اس کی زندگی میں بلیسنگ کیا کر دے گا؟ جاری کر دے گا. کئی لوگ سمجھتے ہیں جہاں چرچ سے وہ نظر نہیں آتا، چرچ انویزیبل ہے، غیر نظر نہیں آنے والا. پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں نے توبہ کی ہوگی، یسوع مسیح قبول کیا، ہم نہیں جانتے. کئی پوشیدگی میں خدا کے ساتھ چل رہے ہوں گے، نظر نہیں آتا. اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی اس کی اہمیت کا نہیں پتا چلے گا. مقامی چرچ خدا نے اس لیے قائم کیے، اس لیے بنایا تاکہ خدا کی کلیسیا نظر آئے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، خدا کی چاہت کا اندازہ ہو سکے، خدا کی بلیسنگ کا تجربہ کر سکے. اس لیے جتنا کوئی شخص اس مقاشرے کو یا بھید کو سمجھے گا اسی قدر وہ شخص بابرکت ہوتا چلا جائے گا. اگر نہیں سمجھے گا تو ہو سکتا وہ اس قدر بلیسنگ حاصل نہ کر پائے. اس لیے مقامی کلیسیا جو ہے یہ بڑی اہمیت کی آمد ہے. جسمانی طور پر ہم دوسرے کام کرتے ہیں، چرچ میں ایک ہی پیغام ہوتا ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے، خدا کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، خدا کے لیے زندگی گزارنی ہے، خدا کے لیے آپ نے رہنا ہے اور خدا میں بڑھنا ہے، خدا کے لیے کام کرنا ہے. کیونکہ خدا کا ایک ہی مشن ہے، دنیا جو ہے بادشاہی میں داخل ہو سکے. اور یہ کس کو کام سونپا گیا ہے؟ کلیسیا. غیر کو منتری خدا کہہ رہا ہے کسی منادی کرو، کلیسیا سے خدا مخاطب ہے اور کلیسیا سے کہہ رہا ہے کہ تم میری بادشاہی کے لیے کیا کرو؟ کام کرو. اس لیے مقامی کلیسیا کا ایک با وفا یا وفادار رکن ہونا ایماندار شخص کے لیے ضروری ہے. پھر چوتھا پوائنٹ ہے کہ کیوں ہمیں ہونے کی ضرورت ہے وفاداری کرنے کی. خدا کی کلیسیا کا وفادار رکن اپنے طریقے سے کام نہیں کرے گا بلکہ جو کچھ اس کو خدا کہے گا وہ کرے گا، خدا کے طریقے سے کام کرے گا. وہ خدا کی حضوری میں آ کر سیکھے، خدا سے پوچھے مجھے کیا کرنا، مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کی زندگی میں خدا کی مرضی ہو، اس کے اندر پاک روح کام کرے گا کہ تجھے خدا کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے لیے سارا کچھ نہیں کرنا. جس قدر کوئی شخص مقامی کلیسیا کا
वफादार रुकन होने की कोशिश करेगा, उसके वसीले खुदा अपने काम को आगे लेके जाएगा। अकेले शख्स के वसीला खुदा काम नहीं करेगा। खुदा हर एक शख्स से चाहता है, खुदा हर एक ईमानदार से चाहता है उसके लिए कुछ करे, लेकिन कब करेगा? जब ईमानदार शख्स अपने खुदा के साथ, मुकामी चर्च के साथ वफादारी करने के लिए तैयार होगा। नंबर 5, जो भी शख्स मुकामी कलीसिया का मेंबर होगा, खुदा उसको बालग करता चला जाएगा अपने तरीके से। उसकी जिंदगी में बलूगत आती चली जाएगी, वो शख्स बड़ा होता चला जाएगा रूहानी तौर, वो कद में बढ़ता चला जाएगा। जिन्हें कभी संडे सर्विस की अटेंड की उन्हें कितना प्राप्तिवदन है। अगर हम कहें कि कलाम ही सुनना, जितने मर्जी बैठ सुन या दुआई करनी, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो शख्स वफादारी से खास जगह पे आता है उसके लिए खास प्लान होता है, और खुदा मुकामी कलीसिया में ईमानदार शख्स को बालिग बनाता है, उसकी खिदमत में इजाफा करेगा, उसकी रूहानी बलूगत में इजाफा होगा, उसकी जिंदगी में रूहानी समझ का इजाफा कर दे खुदा, उसको रूहानी नेमतों की पहचान खुदा बख्श देगा, परस्तश के लिए उसको समझ देना शुरू कर देगा। कोई ना कोई काम खुदा उसकी जिंदगी में मुकामी कलीसिया में करके उसको बालिग बनाता चला जाएगा। इसलिए ईमानदार शख्स को और रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मुकामी कलीसिया का वफादार रुकन होना जरूरी है। ये वजह ताकि वो बालिग हो सके। पौलुस रसूल कहता तुम्हें वक्त के लिहाज से क्या होना चाहिए? उस्ताद। लेकिन अभी तक तुम्हें क्या है? दूध पिलाने की हाजत है, तुम्हें बालिग होना चाहिए। जब बालिग शख्स होगा तो वो खुदा को फेल नहीं करेगा, खुदा उसके वसीला से नाकाम नहीं होगा। जब बालिग शख्स होगा तो उसका चर्च उसके वसीला से नाकाम नहीं होगा। जब बालिग शख्स होगा वो खुद नाकाम नहीं होगा। अगर शख्स वफादार नहीं है मुकामी कलीसिया का, खुदा का प्लान फेल है उसके वसीला से, और कलीसिया का मंसूबा या काम फेल है उसके वसीला से, वो खुद भी शख्स फेल, नाकाम तरीन शख्स। इसलिए जरूरी है मुकामी कलीसिया का रुकन होना, ताकि हम खुदा के काम में भी कामयाब हों, कलीसिया के काम में भी कामयाब हों, और अपनी जिंदगी में भी कामयाबी हासिल करें। इसलिए ईमानदार शख्स का मुकामी कलीसिया का वफादार रुकन होना जरूरी है। तो जिस कदर कोई शख्स खुदावन में बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली खुदा उसको समझ देता चला जाएगा। नंबर 6 है, ईमानदार शख्स मुकामी कलीसिया में जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की तरक्की का बायस बनता है। जमा होने से बाज ना आओ, बुराने खत में लिखा है। एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज, रोमी खत में लिखा है, इज्जत के रूह से एक दूसरे की क्या करो? इज्जत करो। और फिर इब्तदाई कलीसिया में लिखा है जब वो सब एक जगह पे इकट्ठे होते और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनते, उनमें कोई भी मोहताज नहीं था, हर एक दूसरे की जरूरत का ख्याल करते और एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होते, हर तरह का तबादला ख्याल करते। इस तरह दाई कलीसिया जिस्मानी तौर पर भी, तादाद में भी तरक्की करती है। खुदा का काम फेल नहीं हुआ, खुदा उस कलीसिया के वसीले से नाकाम नहीं हुआ, खुदा उस कलीसिया में नाकाम नहीं हुआ। क्यों? हर रोज वो इकट्ठे होते, हर तरह से वो खुदा के काम के लिए इकट्ठे होते ताकि वो तरक्की कर सके। जस्ट सिर्फ दुआ करना सारा कुछ नहीं है। खुदा ने कलीसिया में इसलिए रखा है ताकि उसकी बादशाही के लिए हम कुछ करें, और जब तक हम वफादार नहीं होंगे उसकी बादशाही के लिए कुछ नहीं करेंगे। मुकामी कलीसिया का वफादार रुकन होना इसकी जरूरत है कि हम ज्यादा काम कर सकें।
मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, 19 और 20 में, जाओ सब लोगों को क्या बनाओ। किन्हों क्या गया? उस वक्त शहीदों क्या किसे कहा गया? जाओ सब लोगों को क्या बनाओ, और उनको बाप और बेटे और उसके नाम से जो ईमान लाए, मरकज की इंजील में लिखा है, वो बपतिस्मा ले, वो क्या पाएगा? सारी खलक के सामने अंजील की क्या करो। ये कलीसिया से कहा गया है, शागिर्दों से कहा गया, ईमानदारों से कहा गया। कब ईमानदार मुनादी करेगा? जब वो वफादारी से मुकामी कलीसिया का रुकन हो, फिर उसकी खिदमत के दरवाजे खुलेंगे, फिर उसकी खिदमत के रास्ते खुलेंगे, फिर वो शख्स खुदा के लिए कुछ करने के लिए तैयार होगा। इसलिए लिखा है और कहा कि मरकज की इंजील 16 बाब की 16वीं आयत में, सारी खलक के सामने अंजील की, और जो ईमान लाए बपतिस्मा वो क्या पाएगा? ईमान की किताब में जितने निजात पाते थे वो उनमें शरीक होते जाते, हर रोज कलीसिया बढ़ती जाती। कब? जब खुदा के काम को करेंगे। कब बढ़ेगी? जब ईमानदार शख्स मुकामी कलीसिया के रुकन खुदा का काम करने के लिए तैयार होगा, तब बढ़ेगी। नहीं करेगा, खुदा का काम कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, रास्ते में रह जाएगा, नाकाम हम करेंगे उस काम को, कलीसिया में नाकामी का बायस बनेंगे और अपनी जिंदगी में नाकामी का बायस बनेंगे। इसलिए मुख्तलिफ अज़ाब खुदा ने कलीसिया में रखे हैं ताकि उनके वसीला से खुदा अपनी बादशाही का वसरत का काम कभी समझने से कुछ नहीं कर सकते, बस जस्ट दुआ करने में तो कुछ है ही। Every person is the part of the body of Christ. हर एक शख्स मसीह के बदन का हिस्सा है, जैसा पौलुस ने कहा। मैं तो स्पेशल हिस्सा नहीं, आप तो स्पेशल हिस्सा नहीं, आप स्पेशल हैं लेकिन यीशु मसीह के बदन का हिस्सा। अगर हाथ है आपको, आपने हाथ का काम करना है, और वो खुदा ने हाथ इसलिए बनाया ताकि काम करे। अगर आप पांव हैं तो आपने पांव का काम करना है, तो खुदा ने इसलिए बनाया ताकि आप पांव का काम करें। पांव का काम क्या है? क्या हो सकता है? किसी के पास जाना, चलना। समझ में पैर है, मैं मसीह के बदन का हिस्सा हूं, पांव के तौर पर हूं। आंखों का काम क्या है? जिस्मानी तौर पर नहीं कह रहा मैं, रूहानी तौर पर, बिब्लिकली कह रहा, देखना। कोई ऐसा शख्स जो खुदा की बादशाही से दूर है, बाहर। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर तुम कैसे बचे, देखे कि तुम में से रहा हुआ ना हो, रह ना जाए पीछे, बगैर निजात के रहना। तुम देखो अपने इर्द गिर्द, ये मुकामी कलीसिया के अज़ाब की जिम्मेदारी है, वो देख, आंखों का काम करे। और फिर और भी हिस्से हैं, सर का भी काम है, और भी हिस्से हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है, बयान कर रहा है कि हम क्या करें? खुदावंद के काम को कंप्लीट करें। जो कुछ नहीं कर सकता गीत गा सकता कि नहीं? जो कुछ नहीं कर सकता वो टाइम पे खुदा की हुजूरी में आ सकता है। पौलुस रसूल कहता है, तुम चलते फिरते क्या हो? चलती फिरती अंजील। जो शख्स बोल नहीं सकता, जो शख्स कुछ कह नहीं सकता, वो शख्स अपनी लाइफ को दूसरे शख्स के लिए पेश कर सकता। एक बंदा बड़े वफादारी का खुदा के पास आ रहा है, दूसरा बंदा उसको देके ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाए। ये है मसीह के बदन का काम, जिसके रुकन का काम है। ऑटोमेटिकली वो शख्स तब्दील होना शुरू। इसलिए कलीसिया में खुदा हमें धोता है। कलीसिया वो है जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग। कलीसिया वो है जो पाक किए गए लोग, ताकि खुदा के जलाल को जाहिर करे।
नंबर 7 है, खुदा चाहता है कि हम मुकामी चर्च के बदन का वफादार हिस्सा बने। और क्या करना है वफादार बन के? उसकी मर्जी को तलाश कर, उसकी वफादारी कर। कलीसिया की वफादारी के लिए, खुदावंद की वफादारी के लिए, यीशु मसीह का वफादार होने के लिए मुकामी कलीसिया का वफादार होना किसी भी रुकन का लाजमी है, ताकि वो खुदा की बादशाही की जा। इसलिए अगर कोई शख्स मुकामी कलीसिया का वफादार नहीं है, बाकायदा रुकन नहीं, तो वो शख्स खुदा के लिए भी कुछ नहीं। नंबर 8 है, खुदा ने जो कुछ बनाया है वो अच्छा। मुकामी कलीसिया को तरतीब दिया खुदा ने, अच्छा, ये बुरी चीज नहीं है या नाकाम चीज नहीं है। खुदा कभी भी किसी काम में नाकाम नहीं हुआ। दाइश की किताब में हम देखते हैं जब खुदा ने सारा कुछ बनाया और लिखा बहुत अच्छा। खुदा की बनाई हुई किसी भी चीज में हम गलती नहीं कर सकते, निकाल सकते, गलत नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा ने मुकामी कलीसिया को बिल्ड किया है, बनाया है, और ये अच्छा। अगर अच्छा है तो फिर खुदा ने हमें कहां रखा है? अच्छी जगह, दुरुस्त जगह पर रखा खुदा ने हमें। खुदा ने कलीसिया बनाकर, अच्छी कलीसिया बनाकर वहां रखा ताकि उसकी वफादारी करें। और एक शख्स लिखता है, खुदा ने अगर सारा कुछ अच्छा बनाया है तो फिर हम इसमें गलती नहीं निकाल सकते। अगर हम गलती निकालते तो हम खुदा की कलीसिया को रद्द कर रहे हैं। और जो शख्स खुदा की कलीसिया को रद्द करता है वो शख्स नाकाम तरीन शख्स। जो खुदावंद यीशु मसीह के बदन को रद्द करता है वो शख्स नाकाम तरीन शख्स। जो शख्स इसकी अहमियत को नहीं समझता वो शख्स अपनी जिंदगी में भी नाकाम है और वो रूहानी तौर पर भी नाकाम। इस कलीसिया में खुदा ने हमें इसलिए जमा किया ताकि हम कामयाब हों और आगे बढ़े और तरक्की करें। नंबर 9, खुदा ने ये चीजें जो बनाई हैं, खुदा जो चीजें बनाता है वो गैर अहम नहीं होती। गैर अहम कब होगी? जब हम उसकी अहमियत से ना वाकिफ। फर्ज कर क्वायर है की करना, बैठ के गीत गाई लवांगे, इसका हम उसको गैर अहम समझते हैं। टाइम है, अगर उस टाइम का मन उसे खाता नहीं रखते उसको गैर अहम समझते हैं। लेकिन वो शख्स लिखता है खुदा ने चीजों को गैर अहम नहीं बनाया बल्कि अहम तरीक उनकी वैल्यू। कलीसिया का खास मकसद है जो मुकामी कलीसिया है, ताकि वहां खुदा ईमानदारों को लाकर उनकी तमीर करे, अपनी बादशाही के लिए काम करे और लोगों को बादशाही के लिए तैयार करे अपने लोगों के वसीले से। इसलिए खुदा की कोई भी चीज बनाई हुई गैर अहम चीज नहीं है। नंबर 10, खुदा ने कलीसिया क्यों बनाया? अपना अरशाद आज़म पूरा करने के, जैसा कि मत्ती की इंजील में लिखा हुआ। पहले खुदा ने कलीसिया बनाई, फिर उसका मकसद बताया। मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 18वीं आयत। पहले खुदा ने कलीसिया बनाई, फिर उसका मकसद बताया। इसलिए मुकामी कलीसिया का अहम तरीन रुकन या वफादार रुकन होना ईमानदार शख्स के लिए बड़ा जरूरी है। 18वीं आयत में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब नहीं। कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे, दुनिया पर गालिब हैं।
ابلیس دنیا پر غالب ہے، کلیسیا پر غالب نہیں. یسوع مسیح کے پاس. اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر. یہ ہے کلیسیا کی بلیسنگ. کلیسیا کا اختیار ایماندار شخص کا اختیار ہے. اور یہ کہاں سے ملے گا؟ مقامی کلیسیا. ہمیں نہیں پتا دنیا میں کہاں کہاں کلیسیا، ہمیں یہ پتا مقامی کلیسیا کے ہیں. اور کلیسیا کے وجود کا یا موجودگی کا مقصد خدا کے ارشاد اعظم کو دنیا تک لے کے جانا. جاؤ سب قوموں کے سامنے کس کی منادی کرو؟ انجیل کی منادی. کیسے کرنی ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیسے کرنی ہے ہمیں مقامی کلیسیا سے پتا چلے گا. کیسے کرنی ہے یہ ہمیں مقامی کلیسیا میں سکھایا جائے. کیسے کرنی ہے مقامی کلیسیا سے ہمیں بلیسنگ دی جائے. کیسے کرنی ہے مقامی کلیسیا میں ہمیں لے کر چلا جائے. کیسے کرنی ہے مقامی کلیسیا میں ہماری مدد کی جائے، تربیت کی جائے، ہمیں لے کر چلا جائے، خدا کی بادشاہی کے کام لیے ہمیں بتایا جائے. اس لیے مقامی کلیسیا وفادار رکن ہونا ایماندار شخص کے لیے ضروری ہے. کون وفادار رکن ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص جو انتظامی سارے معاملات کو وفاداری سے observe کرتا ہے. چرچ کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ ہے، وہ ریگولر ممبر ہے، یہ اس کی وفاداری کا حصہ ہے. باقاعدہ عبادتی سارے پروگرامز کو یا ترتیب کو شخص observe کرنے والا باقا شخص ہو سکتا ہے، وفادار شخص ہو سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. شخص کی مالی سپورٹ کرنے والا شخص وفادار شخص ہو سکتا ہے. اس لیے مقامی کلیسیا کے وسیلہ سے ہم کیسے خداوند میں ترقی کر سکتے ہیں، کیسے ہمیں کرنی چاہیے. خدا نے باہر سے بائبل مقدس میں نے لکھا کہ دوسرے شخص مقامی چرچ کی مدد کریں. مقامی چرچ نے خود ہر طرح سے ترقی کی ہے. خدائی کلیسیا کی شکل ہم دیکھتے ہیں. لکھا میں کوئی بھی محتاج نہیں تھا. وہ سارا کچھ جو کچھ وہ خدا کے لیے کرنا چاہتے تھے رسولوں کے قدموں میں رکھتے. یہ ان کی وفاداری تھی. ہر روز وہ خدا کے حضور میں اکٹھے ہوتے. جو کچھ یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار تھے. یہ ان کی وفاداری کا ثبوت اور اظہار. اگر بندہ صرف کہنے جائے میں وفادار ہاں، اس کا اظہار کوئی نہ ہو تو پھر صرف کہنے تک محدود ہے. مقدس یعقوب لکھتا ہے ایمان بغیر ایمان کے کیا ہے مردہ ہے، اور ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے. اگر ہمارا ایمان ہے، ہم خدا کے ہیں، کلیسیا کے رکن ہیں، وفادار ہیں، اس کے ساتھ عملی زندگی ہماری نہیں ہے تو ہم صرف کہنے کی حد تک محدود ہیں. اگر اسی وفاداری کو عملی زندگی میں جب لے کے آئیں گے آٹومیٹکلی اس کا اظہار ہونا شروع. کیسے؟ مقدس پالوس رسول نے کیا. اس نے کہا اب میں زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جو میرے لیے مصلوب ہوا اور میرے لیے صلیبی موت کیا کی ہے، گوارا کی ہے. اس نے عملی طور پر بتا دیا میں صرف اور صرف یسوع مسیح کا. پترس رسول نے کہا اے یسوع ہم سارا کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے بتایا میں عملی طور پر سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گیا. کوئی احسان نہیں تھا ان کے لیے.
اس دور کی اپنی مشکلات تھی، ہمارے دور کے اپنے پرابلمز ہیں، لیکن آسان نہیں تھا۔ پطرس نے اقرار کیا، اظہار کیا، ثابت کیا، میں سارے کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گیا ہوں، مجھے کیا کرے۔ یعقوب اور یوحنا دونوں بھائی تھے۔ یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے چلے ہو۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ بڑا مشہور حوالہ ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ جال بنا رہے تھے، مرمت کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے آ جاؤ، جال چھڑ کے آگے۔ کوئی آسان ہوگا ان کے لیے؟ یہ بھی کہہ کام کالی پھیری جانے توڑتے جانا ہی ہے، ان کام ابا نہ غصے کے لیے ہو یہ کام بنا رہے تھے۔ یہ ان کی وفاداری کا ثبوت یسوع مسیح نے آواز دی اس کے پیچھے۔ ایک شخص نے کہا اے استاد مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں اپنے باپ کو دفن کر رہا ہوں یا اپنے گھر والوں کو ملا ہوں۔ اس نے کہا کہ بات جانا دے گا اتنا کام مکایا۔ یسوع مسیح نے کہا جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق ہے۔ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ وفاداری کا ثبوت عملی سے وفادار رکن دینے میں وفادار ہوتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، ہر ایک کام میں وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ چرچ کے انتظام میں، چرچ کے کام میں وہ شخص جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ اس کی وفاداری کا ثبوت ہے۔ خدا کے ساتھ بھی اس کی وفاداری ہے اور مقامی چرچ کے ساتھ بھی اس کی وفاداری ہے۔ اپنا ٹائم وہ سپینڈ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ چرچ کے لیے کرتا ہے۔ یہ اس کی وفاداری کا ثبوت۔ اس کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کیا چرچ۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں ہیں، اس نے اپنے چرچ کے لیے کچھ دیا۔ یہ اس کا اظہار ہے وفاداری۔ یسوع مسیح نے پطرس سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی۔ انہوں نے کہا ٹیکس بھی دینا ہے، لوگ کی گلا نہ کرنا ہے۔ اور اس نے کہا جب مچھلی پکڑ جا کے جو مچھلی آئے گی اس میں 2 سکے ہوں گے، ایک آپ کے لیے دے دینا ہے میرے لیے۔ یعنی گورنمنٹ کے ہم نے وفادار رہنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے۔ اس لیے وفاداری کی جو ریزنز ہیں یا بلیسنگ ہے، جب تک مقامی کلیسیا کے وفادار نہیں ہوں گے، وہ بلیسنگ جو خدا نے کلیسیا نے ایک رکن کے لیے، ایک ممبر کے لیے، یسوع مسیح کے بدن کے اس کے لیے کی ہوئی ہے، وہ شخص نہیں حاصل کرتا، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیسے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت تم میری کیا ہو؟ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے اور میں اس میں، وہ بہت سا کیا کہلاتی ہے؟ پھل لاتی ہے۔ جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ کاٹی جاتی ہے اور پھینک دی جاتی ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے، اور لوگ اس کو کہاں پھینک دیتے ہیں؟ کہاں پھینکتے ہیں؟ آگ۔ اس کی کوئی حیثیت، اس کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ جو شخص اپنے بدن کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ وفادار نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا اس کا کوئی وجود نہیں۔ وجود کیسے ہوگا؟ یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنے سے۔ وجود کیسے ہوگا؟ وفاداری کرنے سے۔ اظہار کیسے ہوگا؟ ساتھ چلنے سے۔ ہماری موجودگی جو ہے یہ وفاداری کا اظہار۔ اس سے جتنا کوئی شخص اپنی مقامی کلیسیا کا وفادار رکن ہونے کی کوشش کرے گا، یہ 10 بلیسنگ اس کی زندگیوں میں، اس کی زندگی میں خدا جاری کر دے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اس کو سمجھ آئے گی یہ میرے لیے ہے۔
खुदा ने बनाया मेरे लिए। नंबर 2, क्या करेगा वो? तरक्की करेगा। खुदा ने इसको इसमें रखा है ताकि दूसरों अपनी खिदमत को वो खिदमत को कर सके, जो भी उसकी है, हाथ की है, आंख की है, हाथ की। नंबर 3, हर एक शख्स को खुदा के लिए, किसी न किसी शख्स को खुदा के लिए जीतने के सबब बनेगा। नंबर 4, वो शख्स क्या करेगा? खुदा की मर्जी के या खुदा के तरीके से काम करना शुरू करेगा। जो कलीसिया का वफादार है, अपने तरीके से काम कर सकता है। नंबर 5, वो शख्स बालिग होता चला है। ना खुदा उसके वसीले से नाकाम होगा, ना वो चर्च में नाकामी का बायस बनेगा, ना वो खुद नाकाम होगा। नंबर 6, वो किसी ना किसी शख्स को चर्च में लाने का बायस बनेगा, खुदा के काम को मुकम्मल करने का वसीला बनेगा। नंबर 7, वो शख्स खुदा की मर्जी को जानकर उसके ताबे अपने आप कर सकेगा। और नंबर 8 है, खुदा ने कोई चीज भी बेमकसद नहीं बनाई, इसकी खास अहमियत। जो कुछ खुदा ने बनाया वो सब अच्छा है, इसलिए उसने अच्छी जगह पे रखा है। नंबर 10, खुदा ने हुक्म दिया है उसके अरशाद आज़म को क्या करें? पूरा करें। फिर देने में वफादारी का सबूत, फिर अपनी मौजूदगी और टाइम देने में जब वफादार होंगे तो खुदा उस मुकामी कलीसिया में किसी भी शख्स को ग्रो करने के लिए उसकी मदद करना शुरू कर दें। आमीन। आइए अपने को बंद करेंगे इन बातों पर अमल करके। हालेलुया।